네, 미디어와 He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts, three is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come two more people, and immediately after, three more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recount some lessons from this. So, first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, Ted. Thanks. 방금 테드 영상을 제가 준비해서 같이 봤는데요. 테드가 이제 그 테크놀로지, 엔터테인먼트, 디자인의 약자를 줄여가지고 만드는 거고 이런 식으로 이제 발표하는 거 같습니다. 근데 이제 저희가 발표하는 거랑 여기서 발표하는 거랑 봤을 때 발표를 보면은 우리처럼 이제 아니 제가 할게요. 저희처럼 이렇게 앞에 글머리 기호를 딱 써가지고 장표를 이렇게 준비해서 하는 게 아니라 앞에 그 사람은 되게 재밌게 어떤 그냥 동영상 하나 틀어놓고 거기서 이야기를 다 했거든요. 근데 이제 청중들이 되게 재밌게 지켜보고 좋은 사람도 없고 그냥 그 이야기에 빠져가지고 그 사람이 어떤 이야기를 하는지 딱 보는 아 이게 참 저도 이제 동영상 볼 때마다 느끼지만 재밌게 보고 있거든요. 그런 것들을. 근데 우리도 저렇게 한번 발표를 해보자 라는 게 이번 저희 주제고요. 그래서 이제 발표해볼 거면 재밌게 한번 해보자. 재밌게 하기 위해서는 뭐가 필요한가? 그랬을 때 준비한 3가지 정도만 이제 제가 여러분께 같이 공유하려고 합니다. 그래서 아날로그로 정리하는 것과 그 다음에 에피소드의 힘을 이용하는 것, 그 다음에 이런 장표 디자인을 어떻게 하면 재미있는 발표를 할 때 도움이 될 수 있는가, 요거에 대해서 준비를 했습니다. 그래서 먼저 프레젠테이션에 대한 정의부터 좀 짚고 진행할게요. 그러니까 프레젠테이션이라는 거가 대체 뭐길래 이렇게 재미있게 해야 되거나 이런 것들을 아셔야 될 거라고 생각해가지고 프레젠테이션의 어원을 찾아보니까 이 선물 그리고 커뮤니케이션을 합친 이제 합성어라고 어느 정도 설명이 되어 있더라고요. 그러면 앞에서 제가 PT를 하는 이유는 뭘까요? 그런 걸 생각해 보셔야 되는데 프레젠테이션 한다는 거는 여러분들과 어떤 의사소통, 1대 다 의사소통을 통해서 제가 알고 있던 역량, 노하우 이런 걸 여러분께 선물처럼 전달해 드린다. 요거가 거의 핵심이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 PT를 들어오신 관중, 청중 여러분들은
제 이야기를 듣고 제가 이제 뭐 얻을 만한 게 뭐가 있을까 이런 걸 이제 받아가시려고 들어왔는데 제가 이제 어렵게 얘기를 하거나 재미없게 얘기하면은 이제 졸기 시작하시고 결국 그냥 시간만 아깝게 되는 상황이 되니까 이제 그걸 좀 타파하고 싶었던 거죠. 그래서 이제 재미있는 발표를 하기 위한 방법을 여러분들하고 공유하고 싶은 겁니다. 먼저 아날로그 감성의 힘을 이용하라고 아까 준비했는데요. 그럼 이제 컴퓨터를 끄셔야 됩니다. 컴퓨터를 끄시고 이제 머릿속에 먼저 생각을 하셔야죠. 발표를 준비한다 라고 하면 저 같은 경우도 그렇지만 이 발표 준비할 때도 세 가지를 먼저 생각했거든요. 제일 먼저 할 게 이것입니다. 어떤 발표를 할 것인가, 그러니까 무엇에 대해서 이야기를 할 것인가를 결정하셔야 됩니다. 지금 저가 준비한 이 발표는 재미있는 발표를 하자. 그럼 재미있는 발표를 저만 하는 게 아니라 여러분들, 그러니까 청중 이렇게 제가 이야기를 해가지고 여러분들도 재미있는 발표를 할 수 있게끔 도와주는 역할의 이런 발표를 제가 준비를 한 거죠. 그러면은 what이 해결되는 겁니다. 그러면 처음에 A4 용지에다가 저는 what이라고 적어놓고 어떤 발표를 할 것인가 머릿속에서 고민해가지고 결정을 짓는 거죠. what이 결정이 돼야 됩니다. 우선 그래서 무엇에 대해서 이야기를 할 것인가 결정이 된 이후에 그럼 이제 그것을 왜 이 주제에 대해서 내가 이야기하려 하는가, 그리고 이 주제에 대해서 이야기했을 때 청중의 입장이 되어봤을 때 청중에서는 그래 네가 하는 얘기 뭐 알겠어, 그래서 뭐 어쩌라고, 나한테 무슨 이득이 있지? 이런 면에 대한 그 질문을 스스로 던져보시고 그거에 대한 해답을 자기가 결정을 해주셔야 됩니다. 네. 그랬을 때 저 같은 경우는 재미있게 발표를 하자라는 걸 주제를 잡았잖아요. 그럼 왜라는 부분에 대해서 제가 생각했던 답은 앞에서 이렇게 제가 발표할 때 조시는 분이라던가, 그러니까 솔직히 조는 게 청중이 잘못해 조는다기보다는 제가 재미없게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 발표가 지루합니다. 재미가 없죠. 그리고 어떤 내가 정말 필요해서 듣는 발표가 아니라 그냥 모여서 듣는 발표인 경우에는 와가지고 나의 흥미를 끌지 못하면은 그냥 저 사람이 앞에서 무슨 얘기 하나 지켜보다가 빨리 끝나기만을 바라는 일이 좀 반복됐던 것 같습니다. 저 같은 경우는. 그래서 왜 재미있는 발표를 해야 되냐라고 했을 때 저는 그거죠. 청중을 재미있게 해보자. 청중을 몰입하게 해보자. Y에 대해서 저는 이러한 이유를 세운 겁니다. 네. 그래서 저는 이렇게 Y 하고 다음으로는 이제 제가 어떤 거에 대해서 이야기를 할 거고 그거는 왜 필요하고 왜 해야 되는지를 결정이 됐으면 다음으로는 그것들을 어떻게 할 수 있는 건가, 어떠한 방법으로 재미있게 발표를 할 수 있겠는가, 그 방법을 여러분한테 알려드린다던가 그 방법을 제가 준비를 해야지 발표를 진행을 할 수가 있게 되는 것이거든요. 그래서 이제 여러분들도 자신만의 콘텐츠에 대해서 발표 준비를 할 때 what, why, how 정도는 먼저 결정을 하셔야 됩니다. 네, 이거는 저의 노하우도 저도 이렇게 했지만 책에도 잘 정리가 되어 있더라고요. 그래서 먼저 이런 발표를 하시면 좋고 what, why, how에 대해서 준비가 되셨으면 그 다음으로는 전체적인 발표에 대한 지도를 만드셔야 됩니다. 이거는 제가 만들었던 지도인데요. 재미있는 발표에 대한 저의 지도고요. 물론 처음에 손으로 작성을 했습니다. 손으로 작성해가지고 제 나름대로 이제 저 마인드맵 그리는 걸 좋아하니까 어느 정도 머릿속에서 결정이 되면 그걸 가지고 맵으로 시킨 거죠. 사실 이걸 여러분께 보여드리면 안 되는 거기도 하고요. 왜냐면 저만의 이제 보시면은 진행해서 어떻게 도입해서 뭐 어떻게 하고 클로즈에서 어떻게 해야지, 그 다음에 내용은 세 단락으로 해서 요런 내용을 진행하자, 이런 것도 머릿속에 싹 집어넣고 있는 겁니다. 그러니까 딱히 장표가 어떻게 진행될지 발표자인 제가 잘 알고 뒤를 돌아보지 않아도 다음 발표를 누르면 뭐가 나오는지 알 수가 있게 되는 거죠. 네, 저 같은 경우는 그렇다는 겁니다. 여러분들도 그런 앞으로 발표를 하실 때 꼭 뭐 저처럼 하라는 건 아니지만 이런 부분을 차용하거나 이런 부분을 이용해서 발표하시면 조금이나마 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그래서 세 가지 중에 첫 번째로서 아날로그의 힘, 무조건 발표를 그냥 했을 때 뭐 찾고 서치하는 게 아니라 가장 중요한 what, why, how에 대해서 결정하시고 그거에 대한 전체적인 맵을 한번 그려보시는 연습을 해보시라고 제가 말을 드려보고 싶습니다. 다음으로 두 번째가 이제 그러한 전체적인 맵이 형성이 되면요, 그 안에 들어갈 컨텐츠들을 만들어야 되거든요. 그런 것들을 만들 때 그냥 만드는 게 아니라 이제 어떤 이야기를 좀 같이 넣어서 하면은 발표가 조금 더 재밌어진다라는 걸 이야기하고 싶습니다. 즉 스토리텔링이라고 많이 말을 하죠. 네, 이제
그러면 안에다가 어떠한 이야기를 넣을 거냐? 요거는 다른 말로 어떠한 에피소드를 넣을 거냐랍니다. 간단히 이제 이게 좀 에피소드를 많이 넣으세요 라고 하면 그래 그거 나도 아는데 어떤 에피소드를 어떻게 넣어야 될지 모르는 거죠. 저도 그거에 대해서 정확하게 말로 이렇게 풀어가지고 설명드리기가 조금 어려워서 좀 예를 한번 들어봤습니다. 지난번에 제가 발표했던 것 중에 흔한 개발자의 경험공이라고 해서 이렇게 발표한 적이 있어요. 거기에서 제가 첫 번째 저의 에피소드로 들어간 게 바로 나는 북슈퍼다. 나는 책을 많이 산다. 그럼으로써 저의 일상을 살짝 얘기하고 그 중에 하나 얻어 걸린 책이 있고 요걸 읽었는데 참 내용이 재밌었고 그거에서 발표를 시작했다. 이런 이야기를 좀 앞에 넣었거든요. 그렇게 이야기로서 처음에 도입부를 풀었던 겁니다. 그래서 이런 이야기를 넣은 게 있고요. 다음으로는 또 우리 본부장님이 실수로 저한테 어떤 메시지를 보냈지 않습니까? 이것도 저의 일상의 한 부분인데 이런 에피소드를 제 발표에다 잘 녹여넣었거든요. 근데 그냥 에피소드만 이야기해서 이런 일이 있었다가 아니라 이 일을 통해서 내가 말하고자 하는 부분을 뒷받침하는 용도로 이제 에피소드를 써먹으라 이런 말을 하고 싶은 거죠. 여기서 이 실수는 뭐 재미난 것도 있었지만 이 실수를 통해서 제가 걱정했던 부분이 빠른 피드백을 받았으면 이런 일이 없었을 텐데 라는 에피소드로 써먹었던 겁니다. 네, 그러한 에피소드가 그냥 재미난 이야기가 아니라 뒤에는 논리적으로 어떤 받침이 있어야 된다 라는 걸 좀 알아주셨으면 좋겠고요. 그 다음에 마지막으로 했던 거는 제가 대학 때 이런 팀원들을 짜가지고 어떻게 진행했는데 그때 어떤 문제가 있었더라. 결국 하고자 하는 이때의 맵에서 그렸던 주제는요. 사람이 이제 문제다 라는 거를 이제 부각시키기 위해서 어떤 에피소드를 적용할까 라고 고민해서 나온 게 요 장표였습니다. 그래서 내가 대학생 때 이런 일이 있었고 대학생 때 그렇게 했는데 애들이 잘 안 따라주고 뭐 누가 빵꾸나게 이러더라. 그래서 사람이 문제였다 라는 이야기를 에피소드로 이렇게 녹여놨었거든요. 네, 그래서 스토리텔링이라는 게 그렇게 어렵다라고 보지 마시고 어떤 그냥 자기만의 일상에서 관찰을 하십시오. 네, 우선은 여러 가지 일들 그 중에 뭐 수다도 많이 떨고 책도 많이 보실 텐데요. 그런 것들에서 관찰을 통해서 적절한 에피소드를 뽑아낼 수 있는 준비를 평소에 좀 하셔야 되거든요. 즉 지금도 오늘 발표도 그렇고 오늘 아침부터 지금까지 진행하셨던 모든 일상이 다 에피소드화가 될 수 있다는 겁니다. 근데 그거를 어떤 관점에서 관찰해가지고 나의 발표에서 이걸 써먹을 수 있겠느냐 이게 중요한 거죠. 그래서 뭐 이제 제 앞에서 설명했던 세 가지 예제도 보시면 그냥 저의 일상이었을 뿐입니다. 그거를 잘 약간 포장해가지고 논리적 받침을 넣은 것 뿐이거든요. 그렇게 해서 PT 전체에 어떤 이야기를 입힐 수가 있었어요, 저는. 그래서 여러분들도 이제 맵이 완성되고 안에 컨텐츠를 채울 때 어떤 스토리텔링을 넣을 수 있는 에피소드를 첨가해서 넣으면 도움이 될 수 있겠다라는 이야기를 두 번째로 드리고 싶었습니다. 세 번째로 드리고 싶은 얘기는 이제 기도씨 저번에 발표할 때 했던 그 장표 디자인에 대한 이야기를 좀 해드리고 싶은데요. 장표 디자인은 그러면은 이제 어떻게 해야 하면은 좀 더 전달력이 좋게 장표 디자인을 할 수 있을까? 네, 요것도 이제 저도 책을 보면서 공부를 했는데 프레젠테이션 젠이라는 책에서는 이제 이런 식으로 우리가 일상적으로 만드는 장표가 위쪽에 배치되어 있고요. 밑에는 이제 전문가들이 컨설턴트가 통해서 이런 식으로 장표를 만드는 게 청중한테 더 이익이 될 수 있다 라고 말을 하고 있습니다. 즉 뭐 그렇죠. 배는 80%만 채워라. 그럼 왜 80%만 채워야 되는지는 발표자인 제가 설명을 해야 되는 거죠. 여러분들 눈을 바라보면서 여러분들에게 그런 이야기를 또 들려드리는 거죠. 왜 80%만 채워야 되는가? 그런데 그러한 제가 들려드릴 이야기가 위의 장표에서는 이미 다 쓰여 있죠. 그럼 여러분들 시선은 벌써 장표에 저 글을 읽기 바쁘십니다. 읽어서 내용을 알고 있고 그 읽어가지고 진행하고 있는 상황에서 발표자가 또 말을 할 거잖아요. 그럼 나는 읽고 있는데 발표자는 뭐라고 말하면 발표자 말이 잘 안 들리거나 아니면 발표자 말에 집중해버리면 읽는 게 잘 안 되죠. 이 두 개가 동시에 잘 처리가 안 되실 겁니다. 저도 그래 왔거든요. 그렇기 때문에 이제 여러분들도 앞에 발표하실 때 한 장표에는 한 개의 내용을 넣는 식으로 하시면은 듣는 사람 입장에서 훨씬 나을 겁니다. 그냥 여기에다가 저렇게 내용을 다 때려 박아가지고 넣고 발표를 한다는 거는 글쎄요, 청중의 입장에 한번 대보십시오. 여러분들 여태까지 들었던 이야기들 잘 보시면은 내가 읽어야 될 게 되게 많거든요. 그래서 그거 읽고 난 다음에서야 이제 발표자가 무슨 얘기 하나 들어가는데 아예 슬라이드 하나에다가
이런 식으로 가장 중요한 키 메시지만 배치하시고 그 메시지를 뒷받침하는 걸 에피소드를 풀고 전달하시는 겁니다. 이런 식으로 하면은 프레젠테이션이 조금 더 재미있어지고 청중이 좀 지루함을 덜 느끼지 않을까 싶은 거죠. 다음 걸 보시면 이제 이런 식으로 배치할 때 이미지는 어떻게 배치하고 뭐 글자는 어떻게 하면 좋은가 이러한 디테일 룰은 사실 없습니다. 그러니까 발표라는 게 가지각색이죠. 어떤 발표에서는 아까 제가 별로 좋지 않았다라고 말했던 글머리 끼고에다가 쭉 하는 게 나은 발표가 되는 것도 어느 상황에서는 있을 겁니다. 그랬을 때 요거는 이제 여러분들 황금 분할이라는 거 아시죠? 고루한 분할로 봤을 때 위치를 잘 보시면은 이런 식으로 어떠한 오브젝트를 배치하는 게 디자인에 좀 도움이 될 거라는 대표적인 장표라서 한번 준비해 봤습니다. 다음은 이제 장표를 무조건 이미지로 채우고 뭐 말을 안 쓴다 라는 걸 이제 강조하는 건 아니고요. 요거는 이제 통일성에 대해서 한번 잠깐 얘기를 하려고 준비했습니다. 디자인을 뭐 이런 식으로 해서 한 메시지만 전달하라 했을 때 그러다 보면은 한 장에 한 큰 이미지만 들어가게 되는데 거기에 저희들의 회사 템플릿에 보면은 맨 위에 에스코어, 맨 밑에 에스코어 이런 뭐랄까 마크가 들어가죠. 근데 그게 매 장표마다 들어갑니다. 사실 발표할 때 별로 도움이 안 돼요. 에스코어라는 거 뭐 이미 다 아는 내용인데 그 템플릿을 꼭 써야 되느냐. 그리고 템플릿이 박히게 됨으로써 이 전체 화면을 다 이용하지 못하는 일이 발생합니다. 지금 이 장표에 준비한 것들은 전체 풀 화면을 이용하고요. 여기에서 써야 될 것 중에 이제 반복되는 부분이라던가 이런 통일성을 어떤 걸로 하셨는지 좀 지켜보시면요. 클립이라는 걸 이용했습니다. 클립에다가 빨간 이런 걸 넣어가지고 안에다 글자를 바꿔서 뒤에 장표 이미지를 바꾸는 식으로 디자인했거든요. 이런 식으로 어떤 통일감을 주는 것도 되게 전문적이고 이 디자인 장표가 좋아 보인다 라고 하더라고요. 네, 그래서 이렇게 해가지고 장표 디자인하는 것까지 같이 봤는데요. 제가 이런 거를 여러분들하고 같이 나누게 된 게 이 세 가지 책을 한번 시간 날 때 계속 읽으면서 아 이렇구나 저렇구나 그리고서 제가 실제로 발표에도 써먹어보고 저의 경험도 같이 있고요. 했을 때 세 개의 책에서 거의 동시에 요구하고 있는 것들 이렇게 하시는 게 정말 괜찮다 라고 말하는 엑기스만 뽑아가지고 오늘 장표로 제가 좀 만들었는데 여러분한테 전달해드린 내용들은 뭐 제 경험도 조금 있고 그 다음에 책에 있는 내용들에서 공통적으로 얘기하고 있는 것만 추스려가지고 여러분께 세 가지를 딱 전달해드렸습니다. 네, 이렇게 해가지고 제가 준비한 내용은 거의 마쳤고요. 이제 처음에 그 테드 영상 보셨잖아요. 영상에서 이제 발표자가 되게 재밌게 발표하는 것도 보셨을 텐데 그 내용도 같이 들어오셨을 거라고 저는 생각합니다. 내용은 어떤 내용이냐면요. 처음에 어떤 리더가 우통을 벗은 리더 혼자서 괴상망측한 짓을 하고 있는데 첫 번째 추종자가 붙으면서부터 이게 어느 한 운동으로 변경되는 과정을 그려냈죠. 그리고 맨 마지막에 여러분들이 리더가 모든 사람이 리더가 되라는 게 아니라 추종자가 될 수 있는 용기와 배짱을 가져라라고 하면서 마쳤습니다. 이제 그 내용을 다시 한번 이렇게 상기드린 이유는요. 지금 제가 드렸던 이런 방법들 있지 않습니까? 발표를 이런 식으로 해봐라. 근데 이게 사실 잘 안 되거든요. 저도 그렇지만 그냥 장표 하나를 같이 하는 것보다는 이 슬라이드 하나에 내용을 많이 넣고 싶어요. 왜냐면 너무 없어 보이고 좀 그러다 보니까 장표가 글머리 끼고에 쭉쭉 차는 식이 돼서 그게 쉽게 안 바뀔 거라고 저도 생각을 하는데 맨 처음에 그 영상처럼 우선 저는 이렇게 하겠다. 그리고 여러분도 이런 식으로 하면 도움이 될 거라고 이제 말을 드렸습니다. 여러분들이 저랑 이런 비슷한 생각에 첫 번째 팔로워가 될 수 있으면은 이것이 모든 사람들이 이렇게 재밌게 발표를 하는 순간이 오지 않을까 싶습니다. 이렇게 해서 발표 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.